Morning everyone. Join quickly. Still only 10 members. What about others? Only 11 members. Still in strength to first sem do. Okay, shall we start? Still they are coming. Let me wait for 5 minutes. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Students, please join quickly. ಜಲ್ದಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. So shall we start? Okay, very good morning to everyone. Shall we start the class? Class start ಮಾಡೋಣ್ರಿ. Yes. Okay. Myself, Nivedita Balugi. I am a new teacher for you. I am handling the subject of business environment for your class. Okay. Got to know about me? ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಮೊದಲು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗೌರಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ತಗೋತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. So tell me, do you have any doubts in your first chapter? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Student, I am asking you, are you alert? Is my voice is audible to you? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ? Okay, thank you. Any doubts in the first chapter? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ರೀ? ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಭಾಗ್ಯ, she is asking doubt about the factors of Markov environment, right Bhagya? Okay, in the next class I will discuss that also. Okay, I will clear your doubt. Today we will start your second chapter or second unit, that is economic environment. What do you remember economic environment or need revision? Why? Madam written the revision. Revision ಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Those who want the revision, please raise your hands. Okay, Lata, done. Lata ಮತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೇಕ್ರಿ ರಿವಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು? ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ರಿವಿಷನ್? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡನ್. ಮತ್ತಾರಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ರಿವಿಷನ್? Please raise your hands. Okay, ನಿಮ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕು. Revision of factors effect. Okay, factors those are affecting the environment or those affecting the business, right? Which kind of factors you are asking, Lata? So tell me topic name of the contents. Or do you need a revision for the whole chapter? One full chapter revision ಬೇಕ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕ್ರಿ full chapter revision? ಇಬ್ಬರಿಗೆ. Okay. After completion of this chapter, 2 ಸೇರಿ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is it fine? First second chapter ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿ 2 ಸೇರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ. Is it okay? All of you. Is it okay or not? ರಿವಿಷನ್ ಇವಾಗಲೇ ಬೇಕಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದ? Okay, so after completion of the second chapter, I will make the revision of first and second unit both. Okay, shall we start the second unit? Okay, see, economic environment. This is your second unit. So in this, what we are going to learn today, that is introduction and meaning of economic environment. See, if you take any kind of business, so many factors will affect that business, right? One business start ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20 ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? What is our business environment? In brief, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. See, please be alert in my class. Okay. See, business environment is nothing but studying of economic activities or economic factors, social factors, legal factors, political factors of a society, then starting a business is nothing but a business environment. Okay, in that the economic environment is the major factor to our business. Because why? Like, see, I am telling, economic environment refers to all those economic factors which are bearing on the functioning of the every business organization. See here what they are telling, economic environment refers to all those economic factors of the company or economic factors of a organization or economic factors of a society, those who are affecting or those who are bearing on the functioning of every business activity. See, try to understand the meaning of economic factors. Economic factors and the external factors. What are the external factors? Economic factors and economically ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್
combination of all those economic activities called as economic environment. For example, mobile industry ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವರು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ನೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್? No reply for this. Everyone is understanding or not? Please, students, please reply ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. Once again I have to tell. Okay, see, just listen carefully what I am reading. Economic environment. Okay, no madam. Then still any other replies? See, listen carefully. Economic environment refers to all those economic factors which bearing on the functioning of every business organization. First ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, change in the prices, availability of resources. ಹೌದಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ನಮ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Akshata and Naveen. Naveen, what about you? Okay, see. Okay, an example ತಗೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಳಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಳಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರೂ V17, ರೆಡ್ಮಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೋ. Okay, listen, Bhagya. Now it is audible to you, Bhagya. Bhagya, are you listening? Is it clear now? Bhagya, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು? Bhagya. Okay, see. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹಳಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು, ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೊರಟು. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್, ದೇ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ will also affect the environment of our business. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾಡ್. ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ ನೀವು ಹ್ಯೂಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾನ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 10 ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 8. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು 10ಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 8ಕ್ಕೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. what the customers will think, you are unable to satisfy a customer need, that is you are unable to supply the goods on time ಅಂತ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಸತಿ 10 ಬಿಟ್ಟು 12 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 8 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ನೀವು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ಸಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಗೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನೋವೇಷನ್. ಇದು ಈ ಇನೋವೇಷನ್, ಈ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. This is also a factor. This is also an external factor which will affect our company or which will affect our business activity. What is and types of customers? There are so many different types of customers are there. Adults are there, kids are there. ಈಗಂತೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಿಡ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಿಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಫೋನ್. ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ನೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? Okay, shall I move to the next one? Next topic, that is economic system. Okay, see, there are so many factors which will affect the economic environment. Among them, the one is economic system. Economic system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, economic system or economy is a system designed by a nation to utilize the resources for the purpose of satisfying the needs and wants of a people. See, what they are telling, economic system or economy is a system designed by a nation to utilize the resources. Means it is a system or it is a principles or it is a rules and regulations prepared or set by a nation. It may be of government or it may be of private sector for fully utilization of resources just to satisfy the needs and wants of the customers or needs and wants of the people. Understood? Economic system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is ಒಂದು system.
ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Are you alert, students? See, one more meaning is there. Economic system refers to the legal and institutional framework within which people of country carry on their economic activities. See here, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್, ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿ, if you want to start, for example, if you want to start any kind of business or any new type of company, first we have to understand the framework, that environment we have to understood. Now ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. then we have to understand, then we have to point out, note down what is the legal procedure to start our company. okay, ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಐಫೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನವಡೇಸ್ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾವ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ ನಮ್ಮದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಲಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದಾರೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನದ, ಕಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ರೀ? Understood everyone? Okay, those who have any doubts, please raise your hands. See, almost class start ಆಗಿ half an hour ಆಗಲಿ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಲ್ರಿ, ಜಲ್ದಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Shreya Dansha, what is your doubt, Shreya? Shreya, please ask me your doubt. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಅದ್ರಿ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ which side you want? See, notes ಬರ್ಕೋ, ನೀವು ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ.
Listen, please don't take these notes. I will provide PDF notes for you people. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿನ PDF notes ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Shreya, what's your doubt, Shreya? No doubt. See, don't take these notes. I will provide notes for you people. PDF notes ready ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ. ಅದು ನೀವು ಬರ್ಕೋತಿರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ. Are you writing these notes? ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಿ? ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಬರ್ಕೋರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is it over? Student, is this over or not? Over. So shall I move? Okay. Don't worry, I will provide. So economic system. Have all of you understood the meaning of economic system? Shall I move to the next one? See, types of economic system. There are mainly three types or three forms of economic system. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. First one is capitalism. We will learn about the just in today's class. Just I will explain the meaning of capitalism in detail. We will learn in the next classes. Okay. Capitalism andre enu? See, capitalism is a system of economic organization featured by the private ownership and used for the private profit of the man-made and nature-made capital. See, what they are telling is capitalism is a system where economic organization organization featured by the private ownership and used for the private profit that man-made and nature-made capital. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Here is a profit is the main motive for the private sector. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ ಬೈ ದ private rules and regulations set up by the private institutions. Understood? The next is socialism. Socialism, see, just try to understand the meaning. Later we will learn in detail. Socialism is an economic system where the means of production are either owned or managed by the state. See, in capitalism ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದವರೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೇ ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ each and every business will be run or owned and managed by the state or
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? Yes. See here, one ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್, ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವರೇ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇವರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವರೇ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇವರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ in socialism, profit is not a main objective, but in capitalism, profit is the main motive of a business. Understood? Capitalism and socialism. The next is mixed economy. The third type is mixed economy. See, in mixed economy, there is a policy compromise between capitalist and socialist economy. And ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪೂರ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಎರಡು ಕೂಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ರನ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗಳು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ. ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? No doubt. See, don't worry about the notes. ನಾನು PDF notes ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So don't confuse about this capitalism, socialism, mixed economy. So capitalism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೊನೋಪೊಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಅವರೇ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಅವರೇ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಅವರೇ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವರೇ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗೂ
ಅವರೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸಲಾಗೈತ್ರಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸಲಾಗೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Right now my voice is clear to you? Yes madam. Okay, last comments is there. See, just you people just understand the meaning of capitalism, socialism and mixed economy. Capitalism ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ತಗೋತಾರ. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರೇ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Some disturbance is there. ಇದು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್, ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿದವರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ Indian company. Socialism ge you can take China is the best example for the socialism companies. Understood? This mixed economy ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Understood? Okay. This is all about today's class. Next class ಅಲ್ಲಿ in detail ಆಗಿ capitalism ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Got it? If you any doubts, you can ask me anytime. Have a nice day. Bye.